Good morning, students. I welcome you all once again to the science lesson, that is nutrition in animals. In the last class, I discussed about alimentary canal or digestive tract, also you can say, digestive canal, also you can say. Okay, alimentary canal, different parts involved in this alimentary canal, about digestion, about food and nutrients, many things we discussed in a previous class. Just one quick review. Are you able to recognize or are you able to recall the name of the parts involved in the digestive system? Let's check it. So our first part involved in the digestion is a mouth or a buccal cavity, or also you can say buccal cavity. Bucca means cheek, whatever the space is there between the two cheeks, ಎರಡು ಕೆನ್ನೆಯ ನಡುವರೆಗಿರುವಂಥ ಮೌತ್ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಸ್ಪೇಸಿಗೆ ನಾವು ಬ್ಯೂಕಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂತೀವಿ. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಅ ಫುಡ್ ಪೈಪ್ or a esophagus. Food pipe and wind pipe both run side by side, okay, and they both have a common passage. Food pipe as well as a wind pipe, okay. Wind pipe ಗೆ ಟ್ರಕಿ ಅಂತೀವಿ. Both have a common passage here, okay. So next, the food pipes ends at the stomach. Once the food is digested in stomach, it enters the duodenum. This is the duodenum. Here in the duodenum, many juices are mixed, okay. The first juice, that is bile juice, made by the liver. This is the liver, and the juice made by the liver is stored temporarily in the gallbladder, and one more juice is produced by this organ. The name of this organ is pancreas, and the juice produced by this pancreas is known as pancreatic juice. The bile juice as well as pancreatic juice both will be mixed with the digested food in the duodenum. After mixing the juices with the digested food, the food enters the small intestine. Small intestine is about 6.57 meter long. It almost equals to the length of a 2-story building, okay. ಎರಡು ಮಹಡಿ ಮನೆ ಇರುವಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ, approximately 6.5 to 7 meter ಅಂದ್ರೆ, okay. So after passing through the small intestine, after completing the journey through the small intestine, many important nutrients will be absorbed and it enters into the large intestine. This is the large intestine. The appendix is a part of the large intestine, and the food continues its journey, and after passing through the large intestine, the waste is stored here, and the sphincter allows, and the waste material is a feces antivi. Now feces is nothing but a waste material which remains after the digestion, and it is excreted through the anus, okay. This is just brief, this is just recalling what we have learnt in the last class. And yesterday I told you I will take one part at a time and I will discuss about it. So today's topic is buccal cavity or mouth, okay. Let's take this. I made few points which are very important to be covered in this session. So to ensure that no point should be skipped or no point should be forgotten to explain, so I made points. I will also explain point. First one, buccal cavity. I told you buccal cavity or mouth, buccal cavity or buccal cavity, which this buccal word is derived from the Latin word that is a bucca, which means cheek. ಎರಡು ಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕೆನ್ನೆಯ ನಡುವರೆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸಿಗೆ, ಖಾಲಿ ಸ್ಪೇಸಿಗೆ ನಾವೇನಂದ್ವಿ, ಬ್ಯೂಕಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥನ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜಾಗ, ಓಕೆ. ಬ್ಯೂಕಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಸೊ the first organ, our digestion of the food starts from the buccal cavity, mouth ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. This is the first organ
which is involved in the or the first organ of the digestive system, you can say, buccal cavity athwa mouth. So the process of taking food, the process of taking or consuming, you can say, the process of taking food into the body is known as ingestion. ingestion, ingestion, not injection. Injection alla, ingestion. So first point is covered. What do you mean by ingestion? The process of taking food into the body is known as ingestion. ಏನಿಲ್ಲ, ಫುಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ, ಅದನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಮುರಿದು ಅದನ್ನು ಬಾಯಿಯೊಳಗೆ ಹಾಕ್ಕೊತಿರಲ್ಲ ನೀವು, ಅದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ we are able to use our hand very effectively. We can break the food, okay, in whatever way we want, because our ability to move fingers is very high compared to the other animals. Therefore we can break it. So if you go to the other herbivores like cow, buffalo, okay, many other herbs eating animals or grass eating animals, they are not capable to break the food with hands. Okay, they can't use a spoon. How we use, humans, we use, sometimes we use fork, spoon. Okay, sometimes we used to consume food using our hands also, but few animals can't do it. Whatever it may be, they directly eat the grass by using their mouth. The process of taking food into the body or food into the mouth also, you can say, okay, is known as a ಇಂಜೆಕ್ಷನ್. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ಡನ್ನು ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು, ಓಕೆ, ಬಾಯಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ಫುಡ್ಡನ್ನು ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಒನ್ಸ್ ವಿ ಟೇಕ್ ದಿ ಫುಡ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಮೌತ್? ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ಫುಡ್ಡನ್ನು ಒಳಗಡೆ ತೊಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಟೀತ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. With the help of teeth, what we start, with the help of teeth we start breaking food. We start breaking food into smaller pieces. Smaller pieces ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಓಕೆ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಡೈಜೆಷನ್. ಓಕೆ, ಎರಡು ಟೈಪ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೈಜೆಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಡೈಜೆಷನ್. ಫಿಸಿಕಲ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಓನ್ಲಿ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಪೀಸಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಮತ್ತು ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಮೌತ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅವರ್ ಟೀತ್ ವಿ ಮೇಕ್ ಅ ಫುಡ್ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲರ್ ಪೀಸಸ್. ಓಕೆ, so the function of, what is the function of teeth? Function of the teeth is to break down food into smaller pieces, or mechanical breaking of the food into small pieces is nothing but a function of teeth. ಹಲ್ಲುಗಳ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? ಫುಡ್ಡನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡೋದು, ಫಿಸಿಕಲಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡೋದು, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೀತ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೀತ್. ಟೀತ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಥರ ಅದಾವೆ? ಓಕೆ, ಟೀತ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಥರ ಅದಾವೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತದ ನಿಮ್ಗೆ. ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್, ಯಾವಾಗೊಂದು ವೆನ್ ಬೇಬಿ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಬರ್ತ್, ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಓಮ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೀತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್. ಹಲ್ಲು ಆವಾಗಿಂದನೇ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಹಲ್ಲು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆವಾಗ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಹಲ್ಲು ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಒನ್ಸ್ ದ ಬೇಬಿ ಬಾರ್ನ್ಸ್, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 6 to 12 months, you can see that the teeth starts coming out of its jaw line. ಓಕೆ, ದವಡೆಗೆ ನಾವು ಜಾ ಲೈನ್ ಅಂತೀವಿ. ಎರಡು ಜಾ ಲೈನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ನಮಗೆ, ಕೆಳಗಡೆ ದವಡೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ದವಡೆ, ಜಾ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಜಾ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೀತ್
ಟೂತ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೀತ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೂತ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಹಲ್ಲು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 6 to 12 ಮಂತ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದೊಂದು ಹಲ್ಲು ಮಗುವಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೂತನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ರೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಎವ್ರಿ ಟೂತ್ is independent and rooted to the jawline, separately rooted to the jawline ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ದವಡಿಗೆ ನಾವು ಜಾಲೈನ್ ಅಂತೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಲ್ಲನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿನ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಟೂತ್ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಹಲ್ಲು ಬಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಲ್ಲು ಬೀಳುತ್ತಪ್ಪ ಅನ್ನೋಂಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೂತನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಗುವಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಲ್ಲು ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಿಲ್ಕ್ ಟೀತ್ ಅಂತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಮಿಲ್ಕ್ ಟೀತ್ ಅಂತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೀತ್ಗೆ ನಾವು ಮಿಲ್ಕ್ ಟೀತ್ ಅಂತೀವಿ. ಈ ಮಿಲ್ಕ್ ಟೀತ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಒಳಗಿದ್ದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಒಳಗಿದ್ದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಗು ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಿದ್ದಾಗ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗದು ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ? ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 6 to 12 ಮಂತ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಆದಾಗ, ಮಗು 6 ಇಂದ 12 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡದಾದಾಗ ನಮಗೆ ಹಲ್ಲುಗಳು ಕಾಣ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೈ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 3 years, ಯಾವಾಗ ಮಗು 3 ವರ್ಷದಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 3 years to ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 3 ವರ್ಷದಾದಾಗ 3 to 4 years ಒಳಗಡೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಲ್ಕ್ ಟೀತ್ ಬರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಟೀತ್ ಇಸ್ 20 ಮಿಲ್ಕ್ ಟೀತ್ ಬರುತ್ತೆ. 20 ಮಿಲ್ಕ್ ಟೀತ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ 3 ವರ್ಷದ ಮಗು ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, 3 ಇಂದ 4 ವರ್ಷದ ಮಗು ಒಳಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೌಂಟ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಬೇಬಿ or small child in between the age of 3 to 4 years, you can count the teeths of that child. You can find 20 milk teeths ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ 20 ಮಿಲ್ಕ್ ಟೀತ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇದು ಬರುತ್ತೆ? ಈ ಮಿಲ್ಕ್ ಟೀತ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 12 ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ. 12 ವರ್ಷದಿಂದ ನೀವು ಎಷ್ಟಾಗಿರ್ತೀರಿ? 6th standard ಅಥವಾ 7th standard ಇರ್ತೀರಿ. 6th 5th ಅಥವಾ 7th, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ. ನಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 12ರಿಂದ 13 ವರ್ಷವರೆಗೂ ಈ ಮಿಲ್ಕ್ ಟೀತ್ಗಳ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್? ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗಿ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ? ಒಂದೊಂದು ಮಿಲ್ಕ್ ಟೂತ್ ಬೀಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒಂದೊಂದು ಮಿಲ್ಕ್ ಟೂತ್ ಬೀಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟೂತ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಅ ಮಿಲ್ಕ್ ಟೂತ್ ಅ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟೂತ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಓಕೆ, ಹೊಸ ಹಲ್ಲುಗಳು ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತಾವೆ. ಸೊ ಮಿಲ್ಕ್ ಟೀತ್ ದ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ 12 years. ಫುಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಟೀತ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ? ಅಷ್ಟು 20 out of 20, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 3 to 4 years ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದರ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಒಳಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸಿಗೆ ಕಾಣೋದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಕಾಣೋದು 6 to 12 ಮಂತ್ಸ್ ಮಗು ಆದಾಗ ಕಾಣುತ್ತೆ. 3 ವರ್ಷ ಅಂತಲೇ ಅಷ್ಟು ಹಲ್ಲುಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, 3 ಇಂದ 4 ವರ್ಷ ಒಳಗೆ 20 ಹಲ್ಲುಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ಈ 20 ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 12 ವರ್ಷ, ಚೈಲ್ಡ್ 12 ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ನೀವು 6th ಅಥವಾ 7th ಇರ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ 5th ಆಗಿರ್ಬೋದು, 6th 7th, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿ. ಬಟ್ ಎವ್ರೇಜ್ ಆಗಿ 12 ವರ್ಷ ಆಗೋವರೆಗೂ ಇವು ಹಲ್ಲಿರ್ತಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಹಲ್ಲು ಬಿದ್ದು ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟೀತ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಲೈನ್, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಜಾಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ 2 ಜಾಲೈನ್, ಅಪ್ಪರ್ ಜಾಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋವರ್ ಜಾಲೈನ್, ಎರಡೂ ದವಡೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೀತನ್ನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಎವ್ರಿ ಟೂತ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಜಾಲೈನ್ ಸೆಪ್ರೇಟ್ಲಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದ ರೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟೀತ್ ಕೇಮ್ ಔಟ್, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟೀತ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತಾವೆ? ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟೀತ್ ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟೀತ್ ಏನಪ್ಪ? ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟೀತ್ ಲೈಫ್ಸ್, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟೀತ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು 12 years ಆದಮೇಲೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟೀತ್ ಬರ್ತಾವೆ. 12 yearsಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದ? ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಕೇರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟೀತ್ ಬಗ್ಗೆ, ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದಿ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಟೀತ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಮೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಿಲ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಮ್ಮ ಕೊನೆ ಉಸಿರಿರುವವರೆಗೂ ಈ ಹಲ್ಲುಗಳು ನಮ್ಮ ಜೋಡಿ ಇರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್, ಎನಿ ಟೂತ್ ಡಿಕೆ,
because of some injury they may fall off. Okay, at the age of around you can say 60 years 65 years ಅಂತಲೇ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟೀತನು ನಮ್ಮ ಕೈ ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, 2 ಜಾ ಲೈನ್ಸಿಂದ ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಸೊ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟೀತದ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟದ? ಟೋಟಲ್ 32 ಟೀತ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್. ಮಿಲ್ಕ್ ಟೀತ್ 20 ಇರ್ತಾವೆ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟೀತ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತಾವೆ? 20 ಟೀತ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. 32 ಹಲ್ಲುಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ಈ 32 ಹಲ್ಲು ಒಳಗೂ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೀತ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಅದ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು, ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ the picture is given, I will show you because it is unable to draw. Okay, I will show you. I hope you can see. Look here, ಇದು ಒಂದು ಜಾ ಲೈನ್, ಕೆಳಗಡೆ ಜಾ ಲೈನ್. ಇದೇ ಥರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ವಸಡೇನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತವೆ ಅದರ ಡಬಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಮೇಲ್ಗಡೆನೂ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಕೆಳಗಡೆ 16, ಮೇಲ್ಗಡೆ 16, ಟೋಟಲ್ 32 ಟೀತ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಈ 32 in this picture you can see different type of teeth are given here. Total ಕೆಳಗಡೆ 16 ಹಲ್ಲುಗಳು ಅದಾವೆ. ಲೋವರ್ ಜಾ, ಅಪ್ಪರ್ ಜಾ, ಕೆಳಗಿನ ದವಡೆ ಒಳಗೆ 16 ಹಲ್ಲು, ಮೇಲಿನ ದವಡೆ ಒಳಗಡೆ 16 ಹಲ್ಲು, ಟೋಟಲ್ 32 ಟೀತ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೇಮ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೀತ್ಸ್. ಶೇಪ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋ, ಇನ್ಸೈಸರ್ 4 ಮುಂದಿನ 4 ಹಲ್ಲು, ಕೆಳಗಡೆ 4 ಹಲ್ಲು, ಮೇಲ್ಗಡೆ 4 ಹಲ್ಲುಗೆ ನಾವು ಇನ್ಸೈಸರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಯರ್ 1 2 3 4, ಕೆಳಗಡೆ 4, ಲೋವರ್ ಜಾದೊಳಗೆ 4, ಇನ್ ದ ಲೋವರ್ ಜಾ 4 ಟೀತ್ಸ್, ಇನ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಜಾ 4 ಟೀತ್ಸ್, ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 8 ಟೀತ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಈ 8 ಟೀತ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ? ಇನ್ಸೈಸರ್ ಅಂತೀವಿ. ಇನ್ಸೈಸರ್, ವೈ ಡು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಇನ್ಸೈಸರ್? ಇನ್ಸೈಸರ್ ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ನೆನಪು? ಸೀಸರ್ ಅಂತ ನೆನಪಿಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಸೀಸರ್ನೋ. ಸೀಸರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? ಕಟ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಕಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಈ ಟೋಟಲ್ 8 ಟೀತ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಕೆಳಗಡೆ 4, ಮೇಲ್ಗಡೆ 4. ಇನ್ಸೈಸರ್ ವರ್ಕ್ ಏನು? ಇನ್ಸೈಸರ್ ವರ್ಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟು ಕಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈಟ್ ದಿ ಫುಡ್. ಇಫ್ ಐ ಗಿವ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಪಲ್, ಆ ಆ್ಯಪಲನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಮುಂದಿನ 4, ಕೆಳಗಡೆ 4 ಹಲ್ಲು, ಮೇಲ್ಗಡೆ 4 ಹಲ್ಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಆ್ಯಪಲ್ನ ಬೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಬೈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಆರ್ 4 ಟೀತ್ಸ್, ಟೋಟಲ್ 8 ಟೀತ್ಸ್, ಕೆಳಗಡೆ 4, ಮೇಲ್ಗಡೆ 4. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಟೋಟಲ್ 8 ಟೀತ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ಸೈಸರ್ಸ್ ಅಂದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಕೆನೈನ್. ಸೊ ಈ ಬೈಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ರೂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸೈಸಸ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಲೆಂದಿ, ಭಾಳ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಹಲ್ಲಿನ ಇನ್ಸೈಸರ್ದ ರೂಟ್ ಭಾಳ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಕ್ವೈಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಎಷ್ಟು ರೂಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ರೂಟ್ ಜಾಲೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ದವಡೆ ಒಳಗಿರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಟೀತ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ಸೈಸಸ್ ಆರ್ ಕ್ವೈಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೆನೈನ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಈ ಒಂದು ಹಲ್ಲು, ಈ ಒಂದು ಹಲ್ಲು, ಕೆಳಗಡೆ 2 ಕೆನೈನ್, ಮೇಲ್ಗಡೆ 2 ಕೆನೈನ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಕೆನೈನದ ವರ್ಕ್ ಏನಪ್ಪ? ಪಿಯರ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಯರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಯಾರು ನಾನ್ ವೆಜ್ ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ವೈಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿಸ್. ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಫುಡ್ ವಿಚ್ ರಿಸೆಂಬಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ರಬ್ಬರ್. ಓಕೆ, ರಬ್ಬರ್ ಟೈಪ್ ಯಾವುದು ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫುಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಟೈಪ್ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇರ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೀವು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಯಾರು ತಿಂತೀರಿ, ಚಿಕನ್, ಮಟನ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ವಿಚ್ ಟೀತ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್. ಅದನ್ನ ಟೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು, ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ವೈಟ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫುಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನೀವು ಇವೆರಡು ಕೆಳಗಡೆ ಇವೆರಡು ಹಲ್ಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆನೈನ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕೆನೈನ್? ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೆನೈನ್ ಟೀತ್ಸ್ ಈಸ್ ಟು ಪಿಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಯರ್. ಟಿಯರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಹರಿಯೋದಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದರೊಳಗೆ ನಾವು ಹಲ್ಲನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಚುಚ್ಚಿ, ಓಕೆ, ಅದರೊಳಗೆ ನಾವು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಎಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಓಕೆ, ಈಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಿಡ್ರಿ. ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್ ವೈಲ್ ಈಟಿಂಗ್ ದಿ ಶುಗರ್ ಕೇನ್. ಓಕೆ, ವೈಲ್ ಈಟಿಂಗ್ ದಿ ಶುಗರ್ ಕೇನ್, ವಾಟ್ ಯು ಡೂ? ಯು ಯೂಸ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಬೈ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೇಯರ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಕೆನೈನ್ ಟೀತ್ಸ್ನೋ. ಕೆನೈನ್ ಟೀತಿಂದ ನೀವು ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಅದನ್ನು ಸುಲಿತೀರಿ. ಸೊ ಕೆನೈನ್ ಟೀತ್ ಪಿಯರ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಯರ್ಸಿಂಗ್ ಯೂಸ್. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ 2 ಕೆನೈನ್, ಮೇಲ್ಗಡೆ 2 ಕೆನೈನ್, ಟೋಟಲ್ 4 ಕೆನೈನ್ ಟೀತ್ಸ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಕಮ್ ಟು
premolar. Total 4 premolar, total 8 premolar. ಕೆಳಗಡೆ 4, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ 2, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ 2. ಪ್ರಿಮೋಲಾರ್ದ ಫಂಕ್ಷನ್, ಪ್ರಿಮೋಲಾರ್ ಮತ್ತು ಮೋಲಾರ್ದ ಎರಡೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಂದ, ಈಸ್ ಟು chew and grind. ಓಕೆ, ಅಗಿಯುವುದು. ಒನ್ಸ್ ವಿ ಕಟ್ ದಿ ಫುಡ್, ಈಗ ಒಂದು ಆ್ಯಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಆ್ಯಪಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ಸೈಸರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬೈಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಬೈಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಆ ಬೈಟ್ನ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಯು ಏಬಲ್ ಟು ಸ್ವ್ಯಾಲವ್ ಇಟ್? ಆ ಬೈಟನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೀವು ನುಂಗೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಬೈಟನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಟೀತ್ ಹೆಲ್ಪಿಂದ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಮೋಲಾರ್ ಮತ್ತು ಮೋಲಾರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಮೋಲಾರ್ ಟೀತ್ ಹೆಲ್ಪಿಂದ ನೀವು ಆ ಆ್ಯಪಲ್ ಬೈಟನ್ನು ಪೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಿಮೋಲಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಲಾರ್ ಟೀತ್ ಈಸ್ ಟು chew and grind. ಅಗಿಯೋದು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪೀಸಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಿಮೋಲಾರ್ ಮತ್ತು ಮೋಲಾರ್ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಿಮೋಲಾರ್ 8 ಇರ್ತಾವೆ. ಕೆಳಗಡೆ 4, ಮೇಲ್ಗಡೆ 4. ಕೆಳಗಡೆ 4 2 ಎಡಗಡೆ 2 ಬಲಗಡೆ. ಓಕೆ, ಇದೇ ಥರನೂ ಮೇಲ್ಗಡೆನೂ 4 ಪ್ರಿಮೋಲಾರ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ಮೋಲಾರ್. ಈ ಮೋಲಾರ್ ಟೋಟಲ್ 12 ಮೋಲಾರ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಕೆಳಗಡೆ 6, ಮೇಲ್ಗಡೆ 6. ಕೆಳಗಡೆ 6, ಮೇಲ್ಗಡೆ 6. ಕೆಳಗಡೆ 6 ಒಳಗೆ 3 ಬಲಗಡೆ, 3 ಎಡಗಡೆ. ಅದೇ ಥರ ಇನ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಜಾ total 6 molar teeth. Out of those 6 molar teeth, 3 molar on the right side, 3 molar on the left side. But one interesting thing comes here. ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಏನದಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಟೀತ್ ಇಲ್ಲೊಂದದ, ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೂತ್, ದಿಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೂತ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅ ವಿಸ್ಡಮ್ ಟೀತ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಏನಂತೀವಿ? ವಿಸ್ಡಮ್ ಟೂತ್. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ವಿಸ್ಡಮ್ ಟೂತ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಇನ್ ದಿ ಲೋವರ್ ಜಾ ಲೈನ್ ಎಷ್ಟು ವಿಸ್ಡಮ್ ಟೂತ್? ಅದು 2. ಇದೇ ಥರನ ಅಪ್ಪರ್ ಜಾ ಲೈನ್ದೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ವಿಸ್ಡಮ್ ಟೂತ್ ಆಗ್ತವೆ? 2. ಟೋಟಲ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಟೂತ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 4 ವಿಸ್ಡಮ್ ಟೂತ್ ಆಯ್ತು. 4 ವಿಸ್ಡಮ್ ಟೀತ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಈ 4 wisdom teeth usually they appear at the age of around 18 to 21. In few peoples it may appear at the still older age. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು 25 ಏಜಿಗೆ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ವೈಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. ಯೂಶ್ವಲಿ 21 ಏಜನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 21 ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಈ 4 ವಿಸ್ಡಮ್ ಟೀತ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ 21 ಏಜ್ ಆಗಿರೋಳಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಟೀತ್ ಯಾವ ಏಜಿಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ? ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 12 to 13 ಏಜಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಿಲ್ಕ್ ಟೀತ್ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ. ಎಲ್ಲ ಮಿಲ್ಕ್ ಟೀತ್ ಬಿದ್ದು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು 20ನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾವೆ? 28 ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟೀತ್ ಬರ್ತಾವೆ. 28 ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟೀತ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಈ 28 ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟೀತ್ 13 ಏಜಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 21 ಏಜ್ವರೆಗೂ 28 ಇರ್ತಾವೆ. So once you reach the age of 21 or if you cross 21, in few peoples it may around 25 age ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನು 4 ಟೀತ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾವೆ. these teeth are known as wisdom teeth ಅಂತೀವಿ. ಕೆಳಗಡೆ 2 ಲಾಸ್ಟ್, ಮೇಲ್ಗಡೆ 2 ಲಾಸ್ಟ್, ಟೋಟಲ್ ಆವಾಗ 32 ಆಗ್ತಾವೆ. ಸೊ ಇವನ್ ದೋ ದಿಸ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಟೀತ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡೈಜೆಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೋಲಾರ್ ಟೀತ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಈ ವಿಸ್ಡಮ್ ಟೀತ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಾ ಲೈನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಪೇನಿಂಗ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡೆಂಟಲ್ ಸರ್ಜರಿ, ಬೈ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಇಟ್. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ 4 ಟೀತನ್ನು ತೆಗೆಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಇಟ್. ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಟೀತ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದು ಪೇನ್ ಆದರೆ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಇಟ್, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಪೇನ್ ಅಲ್ಲ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ಇಟ್. ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಲೇಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಅರ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಒಂದು ಅಡಲ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ 32 teeth. Okay, this is all about our teeth. And how to maintain
ದ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಟೀತ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಡೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್, ಡೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತನ್ನು ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫಾಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಇಟ್. ಡೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅದಾವೆ. 2 ಟೈಮ್ ಬ್ರಷ್ ಅಂತೀವಿ. 2 ಟೈಮ್ ಬ್ರಷ್. ವೈ 2 ಟೈಮ್ ಬ್ರಷಿಂಗ್? ಫ್ಲಾಸಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ. ಫ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, 2 ಟೈಮ್ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ವಿ ಈಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು what you say, in between 2 teeth some gaps will be there. In between these gaps some food particles will be stuck ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ. ಈ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತಾ, ಮೆನಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಲಿವ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಎಷ್ಟೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ತವೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಅಸ್. ಬಟ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಇಫ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ counting of that bacteria increases, it creates a problem. Other thara, in our mouth many bacteria reside, they live in our mouth and they help us, but if that count increases, it creates a problem. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ 2 ಟೀತ್ ನಡಬರ್ ಕಡೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಈಟ್ these food particles. ಈ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸನ್ನು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಟ್ ದೇ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್, ದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಸ್ ಎಸಿಡಿಕ್. ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ರಿಮೆಂಬರ್, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಡೋಂಟ್ ಈಟ್ ಅವರ್ ಟೀತ್. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಮ್ಮ ಟೀತನ್ನು ಅಥವಾ ಟೂತನ್ನು ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಮ್ಮ ಟೂತನ್ನು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಮ್ಮ ಟೂತನ್ನು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಕ್ಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಫ್ teeths, no, they used to eat it. Once bacteria eat something, it has to excrete, no. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಏನಾದರೂ ಒಂದು, ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಫುಡ್ಡನ್ನು ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ or undigested or unwanted waste we have to excrete through the anus, no. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾ, ಆಫ್ಟರ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ಸ್. ದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಸ್ ಎಸಿಡಿಕ್. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅವತ್ತು ಎಸಿಡಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಸಿಡಿಕ್ ಅಂದ್ರೇನ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ನಾವು ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲೇ ಸ್ಟಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಡೈಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಕ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಯೂಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್. ಆವಾಗ ಟೂತ್ ಡಿಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೂತ್ ಡಿಕೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಟೂತ್ ಡಿಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್, it's very dangerous. So the doctors usually, or a dentist advises for a 2 time brush in a day. 2 time brush per day. Especially the night time is very essential. Night time before going to bed, it is must and compulsory to brush your teeth properly. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿನ್ನರ್ ಮೆನಿ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಕ್ಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೀತ್. ಇದು ನೀವು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಡೆಂಟಲ್ ಫ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಟೂತ್ ಡಿಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಟೂತ್ ಡಿಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಸ್ಮೈಲ್ ಯು ಲುಕ್ ವೆರಿ ಅಗ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ nobody wants to look ugly, okay, because of this tooth decay. So please maintain your dental health properly. ಸರಿಯಾದ ಪೇಸ್ಟನ್ನು, ಸರಿಯಾದ ಬ್ರಷನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ ಟೈಮಿಂಗಲ್ಲೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ನೀವು ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರಂದ್ರೆ ಯುವರ್ ಟೀತ್ ಮೇ ಶೈನ್ ಲೈಕ್ ಎ ಡೈಮಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಟೀತ್. ನಾವು ಈ ಟೀತ್ ಆದಮೇಲೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಲಾಸ್ಟ್, ಈಗ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೀತ್ ಆಯಿತು. ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ salivary glands. ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ salivary glands? Salivary glands are located, total 3 types of salivary glands. Glands ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೆಂಬರ್, ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೌಚ್ ಲೈಕ್, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪೌಚ್ ಲೈಕ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಈ ಆರ್ಗನ್ಸಿಂದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ. ಓಕೆ, ಮೆನಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ
ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ 3 ಕಡೆ ಇರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, 2 ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಗೆಯ ಕೆಳಗಡೆ ಜಾ ಲೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಜಾಲ್ನಲ್ಲಿ 2 ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ನಾಲ್ಗೆ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ವಾಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನೀವು ಟೇಸ್ಟಿ, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಫುಡ್, ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯೊಳಗೆ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಲೈವಾ ಅಂತೀವಿ. ಸಲೈವಾ. ಸೊ ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ವಾಟ್? ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಸಲೈವಾ, or ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸಲೈವಾ. ಸೊ ನಾಲ್ಗೆ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಈಗ ನಾನೀಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫುಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಸ್ವೀಟ್, ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹುಳಿ ಪದಾರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ, ಹುಂಚಿಕಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ, ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಸೊ ಸಡನ್ಲಿ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಮೌತ್ ಎಲ್ಲ ವಾಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ನಾಲ್ಗೆ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಸಲೈವ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಸಲೈವ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೋಲಾರ್ ಟೀತ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೀಮೋಲಾರ್ ಅಥವಾ ಮೋಲಾರ್, ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಟೀತ್ ಅಂದಮೇಲೆ ನಾನು, ವಿಸ್ಡಮ್ ಟೀತ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದನೂ ಸಲೈವ ಬರುತ್ತೆ. 2 ಪ್ಲೇಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ನಾಲ್ಗೆ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಬರೋದು 2 ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಒಂದೇ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸಲೈವ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸಲೈವ ಬರೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೋಲಾರ್ ಟೀತ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಸಲೈವ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಲೈವ? ಈ ಸಲೈವ ಎದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಡು ವಿ ನೀಡ್ ಸಲೈವ? ಸಲೈವ ಇಲ್ದನ ಈಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಸ್ವ್ಯಾಲೋ ದಿ ಫುಡ್ ವಿತೌಟ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸಲೈವ? ಸಲೈವ ಇಲ್ದನ ಫುಡ್ಡನ್ನು ನಾವು ನುಂಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಒಳಗೆ ಮೇ ಬಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಟು ಈಟ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ಸ್. ಪಾರ್ಲೇಜಿ ಬಿಸ್ಕಿಟನ್ನು ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ತಿಂತಾರಂತ ನೀವು ಟಿ ವಿ ಒಳಗೂ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇ ಬಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ನಾವು ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ತಿಂತಾ ಹೋದ್ವಿ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಅಲೌ ದ ಕ್ರಶ್ಡ್ ಫುಡ್, ಓಕೆ, ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸಲೈವ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಸ್ವಾಲೋ ಇಟ್, ಹೌದಾ? ನಾವು ಕ್ರಷ್ ಮಾಡಿರೋ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಸಲೈವ ಜೋಡಿ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ನುಂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತ್ರಾಸಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಲೈವದ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಫುಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಮಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಫುಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ವ್ಯಾಲೋವಿಂಗ್. ಯಾವ ಫುಡ್ಡನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಷ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓಕೆ, ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಟೀತ್, ಆ ಫುಡ್ಡನ್ನು ನಾವು ಸ್ವ್ಯಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸಲೈವ, ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸ್ವ್ಯಾಲೋ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸಲೈವ ಜೋಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಆರ್ಗನ್? ಟಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಟಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಸಲೈವ ವಿತ್ ದ ಫುಡ್. ಸೊ ಈ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಸಲೈವ ಜೋಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಗೆ ಮ್ಯಾಸ್ಟಿಕೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ mastication. What do you mean by mastication? Mastication is the process. It is a process of mixing saliva with the food, by the help of a tongue. ನಾಲಿಗೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಲೈವಾನ್ನು ಫುಡ್ ಜೋಡಿ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ನಾವೇಂತೀವಿ? ಮ್ಯಾಸ್ಟಿಕೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ. And saliva not only helps in the swallowing, the main function of the saliva is to convert starch into glucose. Okay, remember this. Main function of the saliva is to convert starch into glucose. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಯೋಡಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಥ್ರೂನು ನಾವು ಇದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡು you can just crush it in your mouth, saliva will be produced, properly it will be mixed. Instead of swallowing, you can take a small part out of your mouth and you can do the iodine test ಮಾಡಿ ನೀವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೌತಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಟೀತ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಲೈವ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಅ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ನೀವು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೀತ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಲೈವ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕೆಮಿಕಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ.
So main function of the saliva is to break starch into glucose. And secondary function, ಇದು ಒಂದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ವ್ಯಾಲೋವಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಸಲೈವಾ ವಿತ್ ದ ಫುಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅ ಟಂಗ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಸ್ಟಿಕೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಲೈವಾ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅ ಸಲೈವರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಕವರ್ಡ್. ಟಂಗ್, ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಟಂಗ್? ಟಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು? ನಾಲಿಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತದ. ಟಂಗ್ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಟಂಗ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ the tongue is a fleshy muscular organ attached at the back to the floor of the buccal cavity. Buccal cavity ಫ್ಲೋರ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟಂಗ್ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ಟಂಗ್ ಅಂತೀವಿ. ಟಂಗದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? ಟಂಗಿಂದ ಭಾಳ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದಾವೆ, ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಭಾಳ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಟಂಗಿಂದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಆಲ್ ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟಂಗ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಟಾಕ್. ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತಾಡೋದು ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ಕೊತೀವಿ ನಾಲಿಗೆ. ನೋ, ಟಾಕಿಂಗ್ ಈಸ್ or helps in the talking is not the main function of the tongue. Tongue the main function mastication. Tongue the main function ಏನು? Mastication, to mix the food with the to mix a food with the saliva properly is the main function of the tongue. Secondary ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಬ್ ಏನು? It helps in the talking, it helps in the pronouncing vocals, sounds ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಸ್ಟಿಕೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಡ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಸೊ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಟೇಸ್ಟ್ ಬಡ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ರೆಕಗ್ನೈಸಿಂಗ್ ದಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫುಡ್. ಸೊ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬಿಟ್ಟರ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಟೈಪ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಆನ್ ದಿ ಟಂಗ್ ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ we used to remember the taste of any food. We can feel that food and it encourages the living beings to consume a particular food. Okay, so taste buds ಇರ್ತಾವೆ. ಈ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಡ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫುಡ್ಡನ್ನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋಕೆ, ಅದರ ಟೇಸ್ಟನ್ನು ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಥವಾ ನೆನಪಿಗಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಟ್ಟರ್, ಸ್ವೀಟ್, ಸೋರ್, ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಾಲ್ಟ್, ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಜನ್ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೇಸ್ಟನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್. Okay, muscular, it doesn't have any bones, it can move at any it moves in all direction. Tongue can move in all direction inside a buccal cavity. Main function is a mastication. Second function is it helps in the talking, it helps in the producing new sounds or sounds. Third function is it identifies the taste of the food with the help of a taste buds which present on it. Okay, this is all about a buccal cavity. Okay, many things are covered here. Ingestion is all about taking food into the body. Function of the teeth helps in the breakdown of the food particles into smaller pieces. Different types of teeth are there. Initial milk teeth ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟೀತ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟೀತ್ ಒಳಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅದಾವು. ಇನ್ಸೈಸರ್, ಕೆನೈನ್, ಪ್ರಿಮೋಲಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಲಾರ್. ಟೋಟಲ್ 32 ಟೀತ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 32 ಟೀತ್ 4 ವಿಸ್ಡಮ್ ಟೀತ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. 4 ವಿಸ್ಡಮ್ ಟೀತ್ 21 ಇಯರ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೀತ್ ಆಯಿತು. ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲಾಂಡ್ಸ್, 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 2 ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಾಲ್ಗೆ ಕೆಳಗಡೆನೇ ಇರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಜಾ ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾವೆ. 2 ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾಲ್ಗೆ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಸಲೈವೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಸಲೈವಾ ಅಟ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಲಾರ್ ಟೀತ್. ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಟೀತ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಸಲೈವ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, and what is the function of the saliva? This function of the saliva is, main function of the saliva is to break the starch into glucose. Second function ಏನು? Second function, it helps in the swallowing. Okay, then the last organ, that is a tongue is a muscular organ which is attached to the end of the floor of the buccal cavity. ಕೊನೆಗೆ ಟಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. It can move in all direction. It helps in the mastication. The main function of the tongue. ಮ್ಯಾಸ್ಟಿಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಫುಡ್ಡನ್ನು ಸಲೈವ ಜೋಡಿ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಸ್ಟಿಕೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ಸ್. ಥರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು?
it has a taste buds and it helps in identifying the different tastes. Okay, this is all about a buccal cavity. Please watch the video once again, go through the textbook. I will see you again with the next important part. See you again. Have a nice day.